अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक कर ले। इसमें क्या मसला है? अच्छा, तुम अपनी इज्जत का तहफ्फुज़ चाहते हो तो दीन देता है, तुम अपने माल का तहफ्फुज़ चाहते हो तो तुम्हें दीन देता है, तुम अपनी आखिरत का तहफ्फुज़ चाहते हो तो तुम्हें दीन देता है। दीन तो तुम्हें दुनिया भी का भी तहफ्फुज़ दे रहा है और आखिरत का भी दे रहा है, और बेहतरीन जिंदगी तुम्हें दुनिया में भी दे रहा है और आखिरत में भी दे रहा है। یہ جو انسان کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ میں دین پر عمل کروں گا تو دنیا کی آسائش اور سہولتیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ چھٹ جائیں گی، اس کا کیا حل ہے؟ بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ نے کہا منع کیا کہ تو دنیا میں کوئی آسائش نہیں اٹھائی گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، پھر موجود صحابہ میں سب سے زیادہ تھا۔ پھر دین نے کب روکا؟ صحیح، دین نہیں روکتا، جی، لیکن حدود اور قیود کا خیال رکھو، سبحان اللہ، اس کی حدوں کو مت چھوؤ، اس میں رہتے ہوئے جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ صحیح، یہ کوئی چھوٹا سا دائرہ نہیں ہے، جی، بہت وسیع دائرہ بہت ہے۔ وسیع دائرہ ہے، بے شک۔ عقل حلال کمانے کے لیے تمہیں کم منع کیا؟ اللہ تو تمہیں اپنی عبادت کے اور ذکر کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اور دن میں تمہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، اور رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنائیے۔ رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، اس میں تھوڑا سا وقت مجھے دے دو۔ واہ، دین نے تو کہیں بھی زبردستی کچھ نہیں کری تمہارے ساتھ۔ اصل میں پھر وہی بات آتی ہے، پہلے دین کو سمجھیں۔ صحیح، اب کسی کا حق مار کے جائیداد بنا لینا، اب اگر دین پہ چلو گے تو یہ تو چھوڑنی پڑے گی، جی، اب یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بھئی جس کا حق جس کو جو ہے اس کا دے دو، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تمہاری بھی قبر آسان، تمہارے کندھے بھی آسان، اور تم لوگوں کو بھی کندھے پہ آرام سے جاؤ گے، بوجھ نہیں بنو گے، ورنہ وہ سارا بوجھ تمہارے جنازے پہ ہوگا۔ کیا ضرورت ہے پھر؟ اچھا پھر لے کر کیا جاؤ گے؟ چلو مار لو، 200 400 200 500 1000 2000 لوگوں کے حق مار لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے مارنے کا، لیکن لے کے جاؤ گے یہ ساتھ؟ اچھا مال چھوڑ جاؤ گے، وبال لے جاؤ گے؟ مال چھوڑ جاؤ گے، وبال لے جاؤ گے۔ تو بھائی وبال چھوڑ کے جاؤ، مال لے کے جاؤ۔ تو مال ہے کیا؟ ہے مال ہے کیا؟ ہر جگہ کی ایک کرنسی ہے، صحیح ہے، ہر جگہ کا ایک مال ہے، صحیح ہے، دنیا کا مال بھی ہے، آخرت کا مال بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کا کیا مال ہے؟ نیک اعمال، نہیں کام نیکیاں، یہ وہاں کا سکہ، وہاں چلیں گی، وہ لے جاؤ ساتھ۔ بزرگوں نے کہا ہے نا کہ جو دے گیا وہ لے گیا، جو دے گیا وہ لے گیا۔ لے گیا۔ اپنے اوپر کسی کا حق مت رکھو، بس جھگڑا ختم ہو گیا جب تم نے اپنے اوپر کسی کا حق ہی نہیں رکھا، کیا لے کے جا رہے ہو؟ باقی مرتے ہی سارا تمہارے سانس نکلتے ہی جھگڑے شروع ہوں گے کہ یہ میرا ہے، اتنا میرا تھا، اتنا میرا ہے، وہ ایک الگ میٹر۔ کیا ہوگا آج کل تو دلوں کے ذریعے بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں، کاہے سے؟ بوجھ لے کے نہیں جانا اپنے اوپر، لیکن جو اہل دین ہیں انہوں نے اپنے ہیلے ہیں جو شریعت نے بیان کی ضرورت کے تحت، اور بہت کچھ اس کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے اور دلیل بھی ہوتی ہے۔ جواب دیکھو، دیں میاں، جواب دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو ایک بات کہ
जवाज के जरिए किसी चीज को जायज करना, और वो भी अपने जाती मकासद के लिए, इसमें बवाल है, कहीं खैर नहीं। मियाँ उनकी इजाजत भी जरूरत के तहत दी गई, बिल्कुल, और मुजतहद दे, सही देगा, हर एरा गैरा नहीं तो ये को तो इजाजत नहीं है। मुजतहद दे। अब मुजतहद के दर्जे में कौन पहुंचा हुआ? सारे मुफ्ती नाकिल हैं, हमारे जितने भी मुफ्ती हैं वो मुफ्ती नाकिल कहलाते हैं, उसूलन वो भी नाकिल हो, वरना तो मुफ्ती हैं सब। कामरान में पूछे फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस टाइम खास तौर पे जुल्म हो रहा है उधर, दुआ करनी चाहिए। दुआ करें। हम यहाँ से दुआएं करेंगे, ये असर रखेंगी? देखो, अल्लाह की मैशियत सुभान अल्लाह, अलग चीज, हमें नहीं पता हमें नहीं पता। क्या बेशक है। हम एक भी दुआ ना करें, अल्लाह ने जो करना करेगा, बेशक करेगा। वो मोहताज थोड़ी है हमारी दुआओं का। हमारी दुआ। बिल्कुल ऐसी कहानी है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, जी, तो अबाबील ने अपने मुंह में चोंच में पानी भरा और वो चल दी। शैतान ने उसको देखा, शैतान ने अबाबील से कहा कि ओ कमबख्त, तू इस चोंच के पानी से नारे नमरूद बुझाने जा रही है। उसने कहा मुझे पता है मैं नहीं बुझा सकती, लेकिन जब कल इब्राहिम के दोस्तों का जिक्र आएगा तो मेरा जिक्र जरूर आएगा। सुभान अल्लाह। तो हमारी दुआ ये अबाबील की चोंच चोंच के पानी। हम जो हसनात करते हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सबका अपने खैरात, मुसलमान भाइयों के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सदकात भी अगर करते हैं, जानवर भी नहर करें, करते हैं, अल्लाह जरूर। ताला इन सबको के बदले जी, उनके लिए आसानी फरमाए। आसानी फरमा। लेकिन मियाँ अल्लाह कुरान में नहीं फरमाते वमा लकुम अल्ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वल निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमिन अहलुहा। बिल्कुल फरमाते हैं। फिर एक और मकाम पे फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम इन ख़िफ़्तुम आइलतन फ़सौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। सही है। बस में बैठ के दुआ करें। तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हारे